friends. So we discussed deterministic finite automata. What is DFA? Started discussions on problems of DFA. So in the last videos, you saw like how to design a DFA for accepting strings with exactly one A, at least one A, at most one A, etc. So today in this video, we are going to discuss the problem of, we are going to design DFA which satisfy this condition. Our condition is like mod W modulus operator N is equal to R. What is actually a modulus operator? So here, mod W. We all know that W is used to represent the string and mod W means the length of that particular string. When we are dividing the string length with an N, the modulus operator will give as output the remainder of that particular division operation. അതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന DFA, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന DFA എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കൺസ്ട്രക്ട് എ DFA ടു ആക്സെപ്റ്റ് mod W mod operator 2 is equal to 0 over sigma 0, 1. So we are given a binary alphabet sigma 0, 1. So we need to construct a DFA that accept strings which satisfy this condition. So we can say that mod W mod 2 is equal to 2 is equal to 0, or we can rewrite it like mod W congruent to 0 mod 2. So these both are same. So we need to construct a DFA that satisfy this particular condition. So before going to the designing, we need to know what happens if we have a string length 1, 0. When that particular string length 0 divided by 2, what will be the remainder? The remainder is 0. Take another string length, like if we have a string of length 1, when divided by 2, we will get output as 1. Okay. Then if we are dividing 2 with our n, that is 2, what will be the remainder? Remainder is 0. Then if we have another string of length like 3, if we are dividing it with 2, the remainder will be 1. So when we are dividing various string length using 2, we have remainder outputs like either 0 or 1. So when we can summarize like this, when we are dividing a particular string length, that is mod W, 2 which divide ചെയ്യുമ്പോൾ possible remainders either 0 അല്ലെങ്കിൽ 1. ഇതാണ് possible ആയിട്ടുള്ള reminders. Then, so this is all about the remainder. Then next, so first of all we need to write the language that must be acceptable while we are designing this DFA. So ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ DFA ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. So we all know that if we have a string like string length 0, when we are dividing a string length 0 with 2, the remainder output will be 0. അപ്പോൾ 0 റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ 0 ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് സപ്പോസ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 0നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം റിമൈൻഡർ വിൽ ബി 0 ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് മസ്റ്റ് ബി ആക്സെപ്റ്റബിൾ. So what is the representation for 0 sequence of symbols ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ടാണ്. So that string will be acceptable. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. Then ഇനി 0 റിമൈൻഡർ വരണമെങ്കിൽ 2 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. We know that 2 divided by 2, the remainder will definitely be 0. അപ്പോൾ 2 ലെങ്ത് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 0, 0 ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ, ഇത് 2 ലെങ്ത് ആണ്. 0, 1 ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ, 1, 0 ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ, 1, 1 ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ. ഇനി 0 റിമൈൻഡർ വരണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു?
4 length ulla strings. 4 by 2 we will get the remainder as 0. So 4 length ulla ella strings acceptable ആയിരിക്കും. So it can be like 0 0 0 0 0 1 0 0, likewise it goes on. So this is the language that must be acceptable with this particular condition. Next we are moving on to the designing. So before designing DFA we need to know how many states for that particular DFA. നമുക്കറിയാം in the last classes we discussed like നമ്മൾ മിനിമൽ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ DFAക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ വി ഡിസ്കസ് ലൈക്ക് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് DFA വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി 1 name. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മിനിമൽ സ്ട്രിങ് A ആയിരുന്നു. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്. But this type of question we need to check out the reminders to get the number of possible states. For example, when we are dividing a particular number with 2, the possible reminders are 0 and 1. So we need to take 2 states. Consider 3 in the place of 2. That is, we are dividing the particular length or length with 3. Then possible reminders will be 0, 1 and 2. So we need to take 3 states for designing DFA. Then in the case of 4, if we are dividing the length with 4, there will be 0 as reminder, 1 as reminder, 2 as reminder and 3 as reminder. So in such cases we need to take total number of states as 4. So likewise, what will be the total number of reminders? That will be the total number of states for designing DFA for this type of questions. So here in this question we have 2 states. So we all know that dividing by 2 we have reminders, possibly 2 reminders, 0 and 1. So definitely we'll have 2 states. So the first state is Q0 and the second state is Q1. Then what happens? So the acceptable string is which give the output or the reminder 0. So we know that if we are taking 0 sequence of symbols, that is considering a string with length 0, when it is divided by 2 we know that the reminder will be 0. So normally we represent epsilon for representing this 0 length string. So definitely the Q0 will be our final state. 0 sequence ഉള്ള സിംബൽസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ്, അതായത് എപ്സിലോൺ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. 0 റിമൈൻഡർ 0നെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് Q0 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. ദെൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സ്ട്രിങ് വരണമെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് 2 ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഇഫ് either 0 or 1, whatever ഈ 0 വന്നാലും 1 വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും Q0 ന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും Q1, ബിക്കോസ് ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് 1 Q1 ഓട് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു, പക്ഷെ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. ദെൻ ഇഫ് അഗെയിൻ a length of 2 like 0 0 അല്ലെങ്കിൽ 0 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 1, whatever it is, it will move back to Q0. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് 0 വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് Q0 വരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിമൈൻഡേഴ്സ് 1 വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് Q1 ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇഫ് 0 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ 6 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഈസ് 1, it will be on Q1. Again, if we have a string of length 3, it will be on Q1. അങ്ങനെ ഈവൺ ലെങ്ത് ഓഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് Q0 ആണ്, കാരണം റിമൈൻഡർ 0 വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് Q0 എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. മോഡ് W മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ 2 is equal to 0. ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിംബൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ 0 or 1. അത് ഇന്ന് 0 വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാത്രം വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ്, അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഐദർ 0s or 1. Whatever it is, our condition has to satisfy that the remainder must be 0. So take an example to check this design.
So if we have a string like 1011, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആക്ച്വലി 1011 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So when a 1 comes from state Q0, the transition happens to Q1. Then again a 0, it will move back to Q0. Then again a 1, it will move to Q1. And when it is the last one, it will move back to Q0. And it is the final state. So this particular string is acceptable. So actually this is the design. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്താണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിന് മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സിൽ സീറോന്റെ എണ്ണം 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ 0 ലെങ്ത് ഉള്ള 0 മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതാണ് നേരത്തെ 0യും 1ഉം രണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് 0 ആയാലും 1 ആയാലും 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരണം, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ സീറോസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ സീറോന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് എ സ്ട്രിങ് ലൈക്ക് 100. ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇവിടെ 1 എന്നുള്ളത് ഒരു മാറ്റർ അല്ല. അപ്പൊ 1 Q0ൽ 1 വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ലൂപ്പ് ഇൻ Q0 ഇറ്റ് സെൽഫ്. Q1ൽ 1 വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ലൂപ്പ് ഇൻ Q1 ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മൾ Q1നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 100 അപ്പം 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the 1 will loop in the Q0 itself. ഒരു 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will move on to Q1. Again a 0, it will move back to Q0. And this string is acceptable. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ 0 ആണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിലെ സീറോസിന്റെ എണ്ണം 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ 0 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്സ് മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് 0 ഇഫ് ദേ ആർ ഗിവൺ ഇറ്റ് ലൈക്ക് 1, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് 1. അതായത് 1ന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങില് 1ന്റെ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, the remainder must be 0. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഇനി ഇഫ് വി ചേഞ്ച് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് is equal to 1, in the place of 0 if we are considering it like 1, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്തിനെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കണം. അതായത് 1 റിമൈൻഡർ വരുന്ന സ്ട്രിങ്സേ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി Q1. കാരണം ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നമ്മുടെ 1 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഉള്ളത്. 1 റിമൈൻഡർ വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് Q1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് Q0, Q1 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്. So someone asked a question like mod W mod 5 is equal to 0. How to solve this? Actually നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം mod W mod 5 is equal to 0. That can be written like mod W is congruent to 0 mod 5. എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്സിന്റെ ലെങ്ത് 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരണം. സോ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ് മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 0, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 1, 2, 3 and 4. സോ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പോസിബിളി ഉണ്ടാവുക. 0, 1, 2, 3, 4. സോ while designing DFA, we have a state Q0, we have state Q1, we have state Q2, state Q3 and state Q4. ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണും. അതായത് 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0, 1, 2, 3 and 4 ഇത്രയും റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ റിമൈൻഡേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം. ഇനി എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ.
സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി 0/5 എന്തായിരിക്കും? 0/5 ദ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി 0. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്സിലോൺ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സ്ട്രിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫൈനൽ സ്ട്രിംഗ്. അതുകൊണ്ട് Q0 എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി either 0 or 1 വന്നാലും Q1 ട്രാൻസിഷൻ പോണം. ദെൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണമെങ്കിൽ 5 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിംഗ് വരണം. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ സ്ട്രിംഗ് ലൈക്ക് 1 0 0 0 1, when a 1 comes, Q0 will make a transition to Q1. Then again if 0 comes, it will move to Q2. Then again is 0, it will move to Q3. Then is 0, it will move to Q4. And finally a 1 comes, it will move back to Q0, and that is the final string and that will be acceptable. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റിമൈൻഡർ 0. ഇനി റിമൈൻഡർ 0 വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 10 ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്ങുകളെയാണ് ഈ DSAയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് റിമൈൻഡർ വരേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ DFAയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കൗണ്ട് നോക്കുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത്രയും റിമൈൻഡേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 5 റിമൈൻഡേഴ്സ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 5 സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ വരച്ചു. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ Q0 തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് 0 റിമൈൻഡർ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Q0 എപ്സിലോൺ അടക്കം എന്താണ് ഫൈനൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Q0 തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിന്റെ നോട്ട്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇടാം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.